अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक हो। अच्छा जी, अज का स्केदा जिहड़ा है ये इंतहाई जरूरी है उन्होंने वास्ते जिन्हें एग्जामे देना है या जो लाइसेंस करते हैं पे, ठीक है। और ये चीज़ा सीखण वालियां ने जिहड़ियां मैं चीज़ा दसना वो चीज़ा ये सीखण वालियां ने, ठीक है। अच्छा जी, नदीम भाई ने पहला तो इन्हों का शुक्रिया कि इन्हें स्केदा सेंड किया क्योंकि इन्हें थ्योरी पास नहीं की, इन्होंने 5 गलतियां हुई ने, ठीक है। इन्हों का शुक्रिया इस वास्ते कि इन्हें अपना स्केदा शेयर किया क्योंकि घट ही बंदे ने जोड़े अपना फेल होया स्केदा शेयर करते हैं। यह शायद हुण तक दूसरा स्केदा वे जदों का असी अपलोड करना शुरू किए हैं स्केदे दी एग्जाम, ठीक है। अच्छा जी, मैं स्केदा इन्हों का सारा वेख्या है और इन्हें औखे तो औखा सवाल भी जोड़ा है वह इन्हें जवाब वेरो किया, मतलब सही जवाब दिते हैं। इन्हों 5 गलतियां हुई ने और 5 के 5 इंतहाई आसान सवाल ने। एक पंजवां कर लो थोड़ा जहा मुश्किल सी, लेकिन 4 ऐसे सवाल ने जिन्हों का गलती होने का कोई तुक ही नहीं बनता। वो इस तो नहीं बनता क्योंकि मेनू जित तक लग रहा इन्हों की तैयारी बहुत अच्छी सी। इन्हों की लापरवाही की वजह तो शायद जो मैनू लग रहा इन्हें ध्यान नहीं किया सही कि सवाल सौखे ने या सवाल छोटे ने, पूरा गौर नहीं किया और इन्हों गलतियां हुई, ठीक है। अगर तो नदीम भाई मेरी वीडियो वेखते हो पे तो अगर जिहड़ियां तुसां गलतियां कीतियां ने इन्हां चीज़ों का नहीं पता या किसी होर चीज़ का नहीं पता तो मेरे नाल तुसीं WhatsApp ते रबता करिया जे मैं तुहानूं दसांगा। तो अगर तुहानूं लगता है कि मेरियां गलतियां लापरवाही की वजह तो हुई ने जिहड़ा कि मैनूं लग रहा, मतलब सही तुसां ध्यान नहीं किया सवालों से, इस वजह तुहाड़ियां गलतियां हुई, तो फिर रबता करने की जरूरत कोई नहीं क्योंकि मैनूं लग रहा कि माशाअल्लाह तुहाडी तैयारी ठीक सी। लेकिन ये भी हो सकता है कि किस्मत में नहीं सी पास करना, तो इंशाल्लाह अगली बारी हो जाएगा क्योंकि स्केदा काफ़ी दिन हो गए नहीं ना, मतलब काफ़ी हफ्ते 2-4 गुजर गए ने इन्हें मेरे सेंड किया, लेकिन स्केदे की वारी होना आई तुहानूं दस्सिया कि स्केदे काफ़ी ज़्यादा होंगे ने, रोज़ाना का अपलोड करीदा है लेकिन वो मतलब माशाअल्लाह है नहीं स्केदे काफ़ी ज़्यादा ने, ठीक है। चलो जी वेख लें और तुसां भी वेखना है कि जिहड़ियां गलतियां हुई ने कि इस स्केदे के मुताबक स्केदे के हिसाब नाल सवाल औखे सन या सौखे सन और जिहड़े जिहड़े इन्हें जवाब दिते ने औखे सवालों के भी जवाब इन्हों के ठीक ने, ठीक है। चलो जी, पहला quando è accesa la luce verde del semaforo, कहना जो इशारे की वेयर लाइट आन है इन फिगूरा तस्वीर è possibile svoltare a sinistra, कहना खब्बे मुड़ना मुमकिन है dando la presidenza ai veicoli ते उन्हां गड्डियां नूं पहल दे के arrivano di fronte ਜਿਹੜੀਆਂ सामने तो आ रही वेरो। हुण यह सवाल जिहड़ा है चलो ना एडा मुश्किल है तो सौखा भी नहीं, इस चीज़ का पता हो सवाल थोड़ा ठीक होना है, ठीक है। चलो दूसरा से सी percorre una lunga discesa, अगर लंबी ढलान ते चल रहे हो con il cambio in folle गेयर न्यूट्रल करके खाली करके, मतलब कोई गेयर नहीं लाया ये मोटोरे spento ते इंजन बंद करके diventa difficoltoso frenare, कहना ब्रेक लाना मुश्किल होवेगा se il veicolo è dotato di servo freno, अगर गड्डी में servo freno पावर ब्रेक लगी है तो वेरो जी दसिया गड्डी में पावर ब्रेक होवे पावर स्टीयरिंग होवे तो इंजन तुम बंद कर दो तो ये दोवें चीज़ा सही काम नहीं करती, मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तीसरा जी एक इन्हों की गलती है और तुसा वेखना है कि नोट करना है कि गलती इन्हों की हुई है। इन्होंने करे जाता दोपियो सेंसो circolazione, कहना दोपियो सेंसो करे जाते per svoltare a sinistra खब्बे मुड़ने के वास्ते अकोरे दी नॉर्मा occupare area a sinistra dell'incrocio, कहना चौक का खब्बा एरिया बिजी करना है, ठीक है। come i veicoli in figura जिकन गड्डियां तस्वीर ने salvo diversa segnalazione जे कोई और निशान नहीं लगे जाते, ठीक है। वेरो इन्हें किया फालसो। हूँ मैं एक चीज़ दसना ये जो निशानी आई है निशानियां भी जरूरी होंगे ने, थोड़िया बहुत कीतियां होण ते कई बारी कम आ जांदियां। इन्हां तस्वीरां दी निशानी ये वे कि अगर इहड़ियां लैना तो नज़र आ रही आपस में टच हो जान तो फालसो ने, आपस में टच ना होण ते वेरो है। हुण टच कोई नहीं हुई तो वेरो सी, ठीक है। हुण यह गड्डियां जिहड़ियां ने कई बंदे कन्फ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है कन्फ्यूज हो गए हो कि इन्हां गड्डियां ले मुड़ना है, लेकिन ये चौक क्रॉस करके जा चुकियां ने, ठीक है। गड्डियां दे पिछे वेखो जिहड़ियां लाइनां ने उत्थे तीर का निशान बने है, मतलब गड्डी इधर नूं जा रही है, ये चौक क्रॉस कर आई है तो कह रहा भी दोपियो सेंस सड़क के खब्बे मुड़ने वास्ते चौक का खब्बा एरिया बिजी करना है, मतलब दस्सी है जिथे लैन लगी है इतों गड्डी गुजर के गई है, फिर वो जी ठीक गुजर गई है, ठीक है। एक गलती ना दी है वे।
ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਾਲਸੋ, ਨਾ ਟੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਵੇਰੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3-4 ਪੇਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, 3-4 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 6-7 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਥਾ, sulle autostrade e strade exurbanee principali ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ vietata la circolazione, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ ਦੀ autobus ਬੱਸਾਂ ਦਾ per trasporto di studenti, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ। La sospensione, ਪੰਜਵਾਂ, la sospensione della patente è disposta, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ad esempio, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, quando il neopatentato, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ circoli ਚੱਲਦਾ ਹੈ senza rispettare le limitazioni, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ sui veicoli, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਇਹ sulle velocità ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਪੀਡ ਵਾਲੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਲਿਮਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਫਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਨੰਬਰ ਜੀ, chi è penalmente e civilmente responsabile, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਾਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, civiਲੇ ਲੱਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ, responsabile di un sinistro stradale o road accident ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, può incorrere nella revisione della patente di guida, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੈਨਾਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, civiਲੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ, il segnale raffigurato pronuncia ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un tratto di strada, ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ strucciolevole slippery ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 6 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 8 ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। il segnale raffigurato ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, vieta il transito, ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, alle autocar vanno। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 9 ਨੰਬਰ, ਕੁਰਸੀਆ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਦੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇ, la corsia di emergenza, corsia A, ਅੱਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ alla decelerazione ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸਪੀਡ ਘਟਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਲਸੋ। 10 ਪਨੇਲੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, il pannello raffigurato A, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਨੇਲੋ posto sotto un segnale di pericolo, ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, evidenzia ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, il punto, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, dove finisce il pericolo, ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਪਨੇਲੋ ਹੈ। 11 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਕੀ intende cambiare corsia, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਸੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, deve controllare, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ la corsia che vuole occupare, ਬਈ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਨੂੰ, sia libera davanti, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ, per un tratto sufficiente, ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ। ਵੇਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆ ਕਾਫੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਨੰਬਰ ਜੀ, la sosta è vietata, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸਤਾ ਮਨਾ ਵੇ, nelle zone a traffico limitato, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਲਿਮਿਟਾto ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਜ਼ੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ per i veicoli, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਹੈ, non autorizzati, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਵੇਰੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 13 il casco è obbligatorio, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, per i conducenti di motocicli, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, non dotati di cellula di sicurezza, ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ cellula di sicurezza ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਤ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ dispositivi di ritenuta, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੈਲਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੀਤੇ ਨੇ।
Se 14 नंबर, se ad un infortunato della strada, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, e entrato un corpo estraneo, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, nocchio ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, non bisogna mai bendargli, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ l'occhio ਅੱਖ ਨੂੰ ferito ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। 15 ਨੰਬਰ, i rimorchi leggeri, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ rimorchi leggeri ਨੇ, ਹਲਕੇ rimorchio ਨੇ, sono quelli, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ di massa massimo a pieno carico, ਜਿਹਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਜ਼ਨ fino a 500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ 750 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, 500 ਨਹੀਂ। 16 ਨੰਬਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, obligo ਦਾ previso ਹੈ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ non è consentito, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, svoltare a destra, ਸੱਜੇ ਮੁੜਨੇ ਦੀ, al prossimo incrocio, ਅਗਲੇ ਚੌਕ ਤੋਂ। ਫਾਲਸੋ। 17 ਨੰਬਰ, ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਤੇ ਆ। Il segnale raffigurato prescrive, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ di dare la precedenza, ਵੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਜੇ, ai veicoli, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, provenienti da sinistra, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਫਾਲਸੋ। 18 ਨੰਬਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ avvicinarsi, ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਹੋ, di un casello autostradale, autostrada ਦੇ casello ਦੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, autostrade ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ। 19 ਨੰਬਰ, lo spazio totale di arresto, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, dipende, ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ dalle condizioni del asfalto, ਫਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੜਕ। 20 ਨੰਬਰ, il conducente del veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ che viene sorpassato, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। nelle strade ad una corsia, ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਆਵੇ per senso di marcia, ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ, deve tenersi il più vicino, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣਾ, possibile, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, al margine destro, ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਹੋਵੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਸਕੋ ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 21 ਨੰਬਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੀਆ ਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ। una spia di colore rosso, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਆ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ, contrassegnata dal simbolo di figura, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, se accesa durante la marcia, ਅਗਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, può segnalare, ਦੱਸ ਰਿਹਾ lo scarso livello del liquido, ਲਿਕਵਿਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਉਹਦੀ ਫਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਫੇਰੋ 22, se un infortunato della strada, ਜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ha una ferita sanguinante, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਖਮ sanguinante ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, non bisogna coprirla, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ, per facilitare arresto, ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕੇ, spontaneo del sangue, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਨ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। 3 ਨੰਬਰ, la forza ribaltante in curva, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, diminuisce, ਘਟ ਜਾਏਗੀ, al aumentare della velocità, ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਧਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟਣੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਣੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਲਟਣੇ ਦੇ। 24 ਨੰਬਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਐਂਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। il segnale raffigurato pronuncia, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un incrocio, ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ, in cui si ha la precedenza, ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਜੀ, 5 ਨੰਬਰ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ में, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੰਤਰਾ, ਉਸਪਿਦਾਲੇ ਦਾ ਇੰਤਰਾਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਪਿਦਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ una farmacia, ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਵੇਰੋ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 16
सोलो आ जाए, नॉन आ जाए, ये छोटे लफज ने ते मतलब पूरे सवाल का चेंज करते हैं। ठीक है। 26 नंबर जी, la distanza di sicurezza da fasti फासला है dipende dall'efficienza, कहता है डिपेंड करता है dall'efficienza del freno di stazionamento, ਜਿਹੜੀ हैंड ब्रेक है ਉਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸਾ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ हैंड ब्रेक। फालतू जी चलदियां ते आम तौर ते हैंड ब्रेक लाई दी नहीं। ठीक है, फालसो। 27 नंबर जी, nell'intersezione in figura, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ il veicolo M, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ M ਗੱਡੀ ਹੈ transita per ultimo, ਆਖਰ ਤੇ ਚੱਲੇ ਦੀ vero। 28 ਨੰਬਰ, per il conducente di un'autovettura, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਲਈ che procede a velocità regolare, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, su strada extubana ਦੇ ਉੱਤੇ, può risultare difficoltosa, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ la valutazione della velocità, ਸਪੀਡ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। in genere ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ procede lentamente, ਜਿਹੜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ vero ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਾਲਸੋ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ, difficoltosa sempre vero ਨੇ ਫਾਲਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚ ਉਹ ਸਵਾਲ vero ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ difficoltosa ਆਇਆ। 29 ਨੰਬਰ ਜੀ, in caso di nebbia fitta, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਇਹ opportuno ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, se costretti a fermarsi, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਰੁਕਣਾ ਸੁਲਾ ਕਰੇਜਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧੁੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰੇਜਾਤੇ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਰੇਜਾਤੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣੇ ਦੇ, usare la segnalazione luminosa di pericolo, ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, vero, ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ। 3 ਨੰਬਰ ਜੀ, l'inquinamento atmosferico, ਜਿਹੜੀ pollution ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ prodotto dei veicoli, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, scompare del tutto, ਕਹਿੰਦੇ scompare ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, del tutto accelerando a fondo, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, perché alta temperatura, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, fa consumare in fretta, ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰੇਦਾ il carburante, ਤੇਲ ਨੂੰ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੀ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੰਪਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਫਾਲਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਈਆਂ ਨੇ। accelerando sempre falso ਹੈ, vero ਕੋਈ ਨਹੀਂ, vero ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, accelerando sempre falso ਹੈ। fretta ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ sempre falso ਤੇ ਇੱਕ vero ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਲਸੋ ਹੈ ਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਰੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਰੋ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੇਰੋ ਨਹੀਂ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ।